Hi to everyone. I am Usha. Today topic is GST Fundamentals Unit 4 Place of Supply and Interstate Supply of Goods. Place of Supply. The place of supply is based on the place of consumption of goods and services. సరఫరా స్థలం వస్తువులు లేదా సేవల వినియోగం యొక్క స్థలంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. However, the service being tangible in nature, it is not easy to determine the exact place where service are required, enjoyed, and consumed in respect of certain categories of services. The place of supply is determined with reference to a proxy. ఏదైనా సేవలు ప్రకృతిలో కనిపించవు కాబట్టి సేవలు సంపాదించిన, ఆనందించే మరియు వినియోగులచే ఖచ్చితమైన స్థలాన్ని నిర్ణయించడం అంత సులభం అయ్యేది కాదు. కొన్ని మార్గాలు సేవలకు సంబంధించినవి, అలాగే ప్రాక్సీకి సంబంధించినవి సరఫరా స్థలం నిర్ణయించబడుతుంది. ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. IGST is payable in case of interstate trade or commerce, and CGST and SGST is payable in case of intrastate supply of goods and services. అంతర్రాష్ట్ర వాణిజ్యం లేదా వాణిజ్య విషయంలో GST చెల్లించబడుతుంది మరియు వస్తువులు మరియు సేవలను అంతర్రాష్ట్ర సరఫరాల విషయంలో CGST అలాగే SGST కూడా చెల్లించాలి. Whatever the goods and or services are supplied interstate or intrastate has to be determined as per the place of supply as specified under section 5 and section 6 of the model GST law. వస్తువులు లేదా సేవలు సరఫరా చేయబడుతున్నాయా అనేది ఇంటర్స్టేట్ లేదా ఇంట్రాస్టేట్ సరఫరాల స్థలం ప్రకారము సెక్షన్ 5 లేదా సెక్షన్ 6 కింద పేర్కొన్న విధంగా నిర్ణయించబడాలి. ఇది మోడల్ IGST చట్టం ప్రకారం జరుగుతుంది. The basis principle behind provisions relating to the place of supply is that GST distinction based tax. The tax is finally payable where goods and services are consumed. సరఫరా స్థలానికి సంబంధించిన నిబంధనల వెనుక ఉన్న ప్రాథమిక సూత్రం ఏమిటంటే GST గమ్యం ఆధారిత పన్ను. అందువల్ల వస్తువులు మరియు సేవలు వినియోగించే చోట పన్ను చివరికి చెల్లించబడుతుంది. Determination of distinction of relatively easy in case of goods but not so easy in case of services. Typically, the place of supply of services is determined on the basis of location where. వస్తువుల విషయంలో గమ్యాన్ని నిర్ణయించడం చాలా సులభం, కానీ సేవల విషయంలో అంత సులభం అయ్యేది కాదు. సాధారణ సేవల సరఫరా స్థలం నిర్ణయించబడుతుంది, అలాగే దాని స్థాన ఆధారంగా సర్వీస్ రిజిస్టర్ ప్రకారం నమోదు చేసుకోవడం లేదా సర్వీస్ రిసీవర్ బిల్లింగ్ అడ్రస్, సర్వీస్ రిసీవర్ బిల్లింగ్ చిరునామాను, లేకపోతే ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీస్ లొకేటెడ్ స్థిరమైన ఆస్తి గురించి, అలాగే సర్వీసెస్ పెర్ఫార్మ్డ్ సేవలను నిర్వహించడము, అలాగే అదర్ సిమిలర్ ఇండెక్సెస్ ఇతర స్వరూప సూచికలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాని ఆధారంగా చేయడం అనేది జరుగుతుంది. Interstate of supply. Location of supplier refers to the site or premises geographical point where the supplier is situated with the goods in his control ready to be supplied. మంచి ఇంటర్స్టేట్ సప్లైదారుల యొక్క స్థానం అనేది సరఫరాకు ఉన్న సైట్ లేదా ప్రాంగణ భూగోళ స్థానం అనేది సూచిస్తుంది. తన నియంత్రణలో ఉన్న వస్తువులను సరఫరా చేయడానికి ఇది సిద్ధంగా ఉంటుంది. Places of supply of goods refers to the place where the delivery takes place. వస్తువుల సరఫరా స్థలం లేదా డెలివరీ జరిగే స్థలాన్ని సూచిద్దాం.
Delivery would be the place where the supplier passes control over the goods supplied, thus, whatever movement of goods involved or not the important aspect, the understood is that place of supply will be determined based on the site of promises where the delivery is completed for each supply. సరఫరాదారుడు సరఫరా చేసిన వస్తువులపై నియంత్రణ దాటిన ప్రదేశం, అందువల్ల వస్తువుల కదలిక ప్రేమేయం ఉందా లేదా అన్నది కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన అంశం. ప్రతి సరఫరాదారులకు డెలివరీ పూర్తయిన సైట్ లేదా ప్రాంగణం ఆధారంగా సరఫరా స్థలం నిర్ణయించబడుతుంది. The place where the control pass from the supplier to the resident to which determining the place of supply. సరఫరా స్థలాన్ని నిర్ణయించడానికి సరఫరాదారు నుండి గ్రహీత నిర్ణయం వెళ్ళే ప్రదేశం చాలా ముఖ్యమైనది. If goods have to be transported to the properly complete the supply, then the place where movement terminates is set to the its place supply. If goods do not have to the transported when the place where they are delivered or made available to the receipt provided to the its place of supply. సరఫరా సరిగ్గా పూర్తి చేయడానికి వస్తువులను సరఫరా చేయవలసి వస్తే కదలిక ముగిసి వస్తుంది. దాన్ని సరఫరా స్థలం అని చెప్తూ ఉంటారు. వస్తువులు రవాణా చేసినట్లయితే అవి డెలివరీ చేయబడిన ప్రదేశం లేదా గ్రహీత అందుబాటులో ఉంచబడుతుంది. దాన్ని సరఫరా స్థలంగా ఇది అందజేయబడుతుంది. ఇఫ్ ద ప్లేస్ ఫ్రమ్ వేర్ ద supply originates and the place of supply determined under this section are not in the same state, then it is supply covered by the IGST Act. ఈ విభాగం కింద నిర్ణయించబడిన సరఫరాల స్థలం మరియు సరఫరాల స్థలం ఒకే రాష్ట్రంలో లేకపోతే అది IGST చట్టం పరిధిలోకి వచ్చే సరఫరా. Interstate goods and services, IGST, interstate transactions. The introduction of goods and services tax is a significant reform the field indirect taxes in our country. వస్తు సేవల పన్ను పరిచయం మన దేశంలో పరోక్ష పన్నుల రంగంలో ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. సో according to the model IGST law, IGST shall be and the tax levied under the GST under the IGST Act on the supply of any goods or services in the course of interstate trade or commerce. మోడల్ 1 ఐజీఎస్టీ చట్ట ప్రకారము ఐజీఎస్టీ అంటే అంతర్రాష్ట్ర వాణిజ్య లేదా వాణిజ్య సమయంలో ఏదైనా వస్తువులు మరియు సేవల సరఫరాపై ఐజీఎస్టీ ప్రకారము విధించే పన్ను గురించి ఇంటర్స్టేట్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ లేదా ఇంటర్స్టేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ తెలియపరుస్తాయి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వుడ్ lay IGST on all interstate transaction taxable goods and services with appropriated provision for consignment or stock transfer of goods and services. సెంట్రల్ ప్రభుత్వం వస్తువులు మరియు సేవల కొరకు సరుకు లేదా స్టాకు బదిలీ తగిన నిబంధనల్లో పన్ను పరిధిలో వచ్చే వస్తువులు మరియు సేవల యొక్క అన్ని ఇంటర్స్టేట్ లావాదేవీలు అన్నీ కూడా ఐజీఎస్టీ పరిగణలోకి వస్తాయి. The interstate seller will pay IGST on sale edition after adjusting available credit of IGST, CGST and SGST on his purchases. స్టేట్ విక్రేత తన కొనుగోలుపై ఐజీఎస్టీ, ఎస్జీఎస్టీ మరియు సిజిఎస్టీ యొక్క అందుబాటులో ఉన్న క్రెడిట్ సర్దుబాటు చేసిన తరువాత విలువ ఆధారంగా ఎలిజిబిలిటీ చెల్లించడం అనేది జరుగుతుంది. The exporting state will transfer to the center the credit of IGST while discharging his output tax liability in his own state. The state will transfer to the importing state the credit IGST used in payment of SGST. దిగుమతి చేసే రాష్ట్రం తన సొంత రాష్ట్రంలో ఉన్న అవుట్పుట్ పన్ను బాధ్యతను నిర్వహించేటప్పుడు ఐజీఎస్టీ యొక్క క్రెడిట్ కేంద్రానికి బదిలీ అవుతుంది. ఎస్జీఎస్టీ చెల్లింపుల్లో వినియోగించబడిన ఐజీఎస్టీ యొక్క క్రెడిట్ కేంద్రము దిగుమతి చేసే రాష్ట్రానికి బదిలీ అవుతుంది.
Revenue from IGST will appropriated among union and state by Parliament on his of recommendation of Goods and Service Tax Council. Proposed Article 269A subsection 2 and Article 271A of Constitution of India. వస్తువులు మరియు సేవ పన్ను పన్ను మండలి ప్రతిపాదిత ఆర్టికల్ 269A సబ్సెక్షన్ 2 మరియు భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 270 సబ్సెక్షన్ 1A సిఫారసు ఆధారంగా పార్లమెంటు ద్వారా ఐజీఎస్టీ నుండి వచ్చే ఆదాయం యూనియన్ మరియు రెండు రాష్ట్రాల మధ్య విభజించబడుతుంది. థ్యాంక్ యూ.